So all this has to be compensated. This is the crux, Sahab. ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ. Without this, nothing will move. Without this, we cannot reverse the trend. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ. ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸਣਾ ਚਾਹਵੇ ਬਹਿਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੰਡੀ ਪੁੱਚੀ ਨਹੀਂ. ਸਮਝੇ ਜੀ? तो मैं जो कुछ भी कहा पार्टी के जनरल सैकटरी की सहमति के नाल ही कहा. ये मैनीफेस्टो चो जाने तो पहला उन्होंने को जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर इस डिपेंड करता है. मैं पहला कह चुके हैं, माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस. मैं जबान दी है पंजाब के लोगों को, समझौता कोई नहीं. It is categorical. I have fought on this not for the last 5 years. तुसी देखोगे कि पिछले इलेक्शन तो पहला और मैं आज शाम नू प्रेस कॉन्फ्रेंस चलावांगा, यही एजेंडा सी मेरा. मैं हाई कमांड कोल भी जाके यही कह के आया सी, मैं तो आउंदा नहीं सी कि इट इज ऑन दिस एजेंडा that I will take to the people. और मैं 15 दिन पहला आया सी. ये जिन्नियां 26 लाख नौकरी दे दूं, आ फलाना कर दूं, 50,000 पक्के हो गए, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये क्यों नहीं हो पाता? रेता व्यू फ्री क्यों नहीं हो पाता? मास्टर क्यों दर दर भटकते हैं? डॉक्टर क्यों दर दर भटकते हैं? कच्चे एंप्लॉय क्यों भटकते हैं? मैं उन्होंने ठोक के जवाब देना. मेरे घर के मूहरे भी खड़ते, मैं उन्होंने बिच जाके खड़ के कहना भी 1000 करोड़ रुपया चाहिए जी साहब. एक भी मास्टर सड़कों से ना होंदा. 3000 करोड़ रुपया होंदा सरप्लस, एक भी धरना ना होंदा पंजाब दी सड़कों के उत्ते. और छाती ठोक के कहना यही सच है. वी कैन नॉट हैव दी ऑस्ट्रिच मेंटालिटी. सिर अपना शुतुरमुर्ग वांग असी रेत च दब के रियलिटी तो भज नहीं सकते. वी विल हैव टू फेस इट एंड गिव सॉल्यूशंस. पे कमीशन पहले दिन तो लागू हो सकता है. अगर तुहाडे रिसोर्सेस डबल होके 1 लाख करोड़ हो की रहा तो तुसीं कर्जा लैंदे हो ते कर्जा मोड़ दिंदे हो. किसी ने अपना घर इदां चलाया होवे तो मैं मनण नूं तैयार हां. एक भी पॉलिटिशियन का घर इदां चलदा होवे तो मैनूं दस दिओ. किहे दा भी 10 करोड़ का घर होवे, उत्ते 200 करोड़ का कर्जा होवे ते वो घर दे प्लाट वेच के या भांडे वेच के चलाउंदा होवे. ये इकोनॉमी के बेसिक फंडे है साहब, सबनों पता ने, दोहराए जा चुके ने. पंजाब का फ्यूचर जिन्ना कि ये डिपेंडेंट है, मेरा भी ये डिपेंडेंट है. सवाल साहब तुहाडा एक एक करके जनाब, एक एक करके. माइक तुहानूं बड़े आराम नाल जनाब, मैं कोई फायदा नहीं. सिद्धू साहब थोड़ा बहुत ही वधिया पंजाब मॉडल का तुसीं ब्यौरा दिता. मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं सर. पहला सवाल तो ये है कि थोड़ा ये सारा मॉडल हवा हवाई है. ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, ये थोड़े सांसद रवनीत बिट्टू साहब कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि सिद्धू साहब कहने दावा करते हैं कि 6 बार वो इलैक्शन जीते, पर उन्होंने एक भी जगह पर जे ये मॉडल अपना जोड़ा दावा करते हैं जे इंप्लीमेंट किया तो दिखा देन, असीं मन जाएंगे.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ MLA ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਗਵਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ TRP ਬਣਾਈਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ 34 ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ, ਉੱਥੇ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਇੱਧਰ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ TRP ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੌਫਟ ਲੋਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਲੂਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ। ਭਾਜੀ